पीडीसी न्यूज़ का खास धार्मिक नजराना सिख सरगर्मियां लैके मैं हरप्रीत सिंह तुहाडा सब दा एक बार फिर तो स्वागत करदा। जिवें कि तुसीं जाणदे हो, इस प्रोग्राम राहीं असीं अपने दर्शकों नूं सिख कौम दीआं लंघे हफ्ते दीआं कुछ खास धार्मिक गतिविधियां तो जाणू करवाउंदे आ। इन्हां गतिविधियां दे विच खास तौर ते असीं सिख मसले, इतिहासिक दिहाड़ ते देश विदेश दे विच हो रहीआं धार्मिक गतिविधियां ते झात पाउण दी कोशिश करदे हां। सो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां पंथक हलकिआं दे विच चल रहीआं गतिविधियां दे नाल। हर साल की तरह इस बार भी बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े तो अगले इतवार नूं सजाया जांदा विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा शहीदगंज तो शुरू होके सरहदी पिंड बाबा जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा पहूविंड विखे समाप्त होया। करीब 70 किलोमीटर का सफर तय करके यह नगर कीर्तन जिला अमृतसर और जिला तरनतारन के ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां विचों हुंदा होया देर शाम नूं गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। पंज प्यारियां दी अगवाई हेठां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छतर छाया विच सजाए गए इस नगर कीर्तन विच ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूली बच्चियां फौजी बैंड गुरबानी धुनां वजा के माहौल नूं खालसाई रंग दे विच रंग रहे सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सुंदर पालकी दे विच सजा के सुंदर फुलां नाल सजी एक खास गड्डी विच सुशोभित कीता गया सी। संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे चलदियां होइयां सारा रस्ता सड़क नूं साफ कर गुरु प्रति अपनी आस्था नूं प्रगटा रही सी। नगर कीर्तन दे सारा रस्ता संगतां सड़कां दे आले दुआले खड़ी होके नगर कीर्तन दा स्वागत कर रहीआं सन। जगह जगह स्वागती गेट लगाए गए सन। श्रद्धालुओं वालों खान पीन दीआं वस्तुआं दे लंगर भी लगाए गए सन ते इस अलौकिक नगर कीर्तन विच शामिल होके संगतां खुद नूं वडभागा महसूस कर रहीआं सन। दसदे चलिए कि मुगलों हथों हुई श्री हरमंदिर साहिब जी की बेअदबी का बदला लैण वास्ते लड़दे होया शहीद बाबा दीप सिंह जी ने अपना सिर तली ते तार के मुगलों नाल लड़दे होया अपने शीश नूं श्री हरमंदिर साहिब पेंट कर दिता सी। उन्हां दे पार्थिव शरीर दा जिस थां ते अंतिम संस्कार किया गया सी उस थां ते सुशोभित है गुरुद्वारा शहीदगंज जिथे यह नगर कीर्तन हर साल शुरू किया जाता है ते पहूविंड उस थां है जिथे बाबा जी का जन्म होया सी अते यह नगर कीर्तन उस थां ते जाके समाप्त होंदा है। अमृतसर के सुल्तानविंड पिंड दे विच स्थित इतिहासिक गुरुद्वारा अटारी साहिब विखे हर साल की तरह इस साल भी 6 माघ नूं जोड़ मेला सजाया गया। इस मेले विच देश विदेश तो लखां की गिनती च श्रद्धालुओं ने आके गुरु का आशीर्वाद हासिल किया। पंजवीं पातशाही गुरु अर्जुन देव और 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब जी की चरण छो प्राप्त इस पवित्र स्थान ते जे इतिहास वाल निगाह पाई जाए तो संबंध 1661 माघ सदी नूं पंजवीं पातशाही साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी अपने पुत्र मीरी पीरी के मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की बारात नूं लैके कुछ देर इस स्थान ते रुके सन ते उस वेले इस स्थान ते कीकर के दरख्त नाल 6वीं पातशाही का घोड़ा बचिया सी। उस वेले उन्हां दे नाल भाई गुरदास जी, भाई शालू जी, भाई बिधि चंद ते होर लोग भी इस स्थान ते रुके सन। गुरुआं दी चरण छो प्राप्त इस स्थान ते अज एक शानदार गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है ते इस स्थान ते उस दिन तो लैके जोड़ मेला लगाया जाता है। 6 माघ नूं सजाए गए इस मेले दे विच संगतां दूर दराडे तो इत्थे पहुंचदियां ने। ऐसे जोड़ मेले दे विच उचेचे तौर ते पहुंचे पार्लीमेंट सकत्तर इंद्रबीर सिंह बुलारिया। उन्हां कहा कि सानूं सारिआं नूं गुरु वाले बन उन्हां वल्लों दर्शाए गए रस्ते ते चल के अपना जीवन सफला करना चाहिदा है। मीरी पीरी दे मालक धन धन हरगोबिंद पातशाह जी का जिहड़ा सालाना जोड़ मेला मनाया जा रहा है हर साल की तरह पिंड दे विच बहुत श्रद्धा के नाल मनाया जा रहा है और मैं वधाई देना खास तौर पे प्रधान साहब राणा पलविंदर जी नूं जिहड़ी अपनी समूची टीम नूं लैके इस दिन नूं बहुत धूमधाम नाल मनाउंदे ने और खास तौर पे साडे साबका MLA सरदार मलकीत सिंह AR जी नूं भी हर साल अपना विशेष योगदान इत्थे हाजरियां भर के भी भरदे ने और संगतां नूं भी नाल लैके आउंदे ने। साडा सारिआं दा फर्ज बनदा भी असीं अपने गुरुआं वालों दिखाए हुए रस्ते ते चलीए और उन्हां दी प्रेरणा सदका अगे वधीए और अपने समाज नूं वधिया तरीके दे नाल होर नवीं उचाई ते लैके जाइए। गुरु हरगोबिंद साहब की चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा अटारी साहब सुल्तानविंड विखे हर साल 6 माघ नूं यह दिन जिहड़ा मनाया जाता। बहुत वड्डी महानता है इस नगर के वड्डे भाग कि जिस नगर विच सतगुर सच्चा पातशाह ने आप चरण प्रसन्न किए बरात समेत इस नगर विच ठहरे। 6 माघ नूं सालाना जोड़ मेले ते देश विदेश दीआं संगतां इस गुरुद्वारा साहिब विच पहुंच के अज जिथे अपने मन की श्रद्धा भावना सत्कार वजों अपनी हाजरियां लवाउंदियां उत्थे सतगुर सच्चे पातशाह भी उन्हां दीआं झोलियां भरदे आ और बहुत वड्डा सत्कार आ कि इस इलाके दे विच इह जिहड़ा सालाना जोड़ मेला हर साल मनाया जाता। दस्सिए
ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਟਾਂ ਰਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਟਾਂ ਰਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਸੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਈ ਹਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਲਾ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਾਂ ਵੱਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 17 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਈ ਹਰਿਆ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਠੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 638ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 40 ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ 1376 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਜਾਕਾਂਡ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੈ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਗ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 15 ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਆਮਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਨੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.tv। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।